سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ اردو ادب میں قومی یکجہتی، اردو ساہتیہ میں راشٹریہ ایکتا، نیشنل انٹیگریشن ان اردو لٹریچر، اس موضوع پر یا اس ٹاپک پر آج شہر اورنگ آباد کے مولانا آزاد کالج میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یوم جمہوریہ کے خصوص میں یا یوم جمہوریہ سے ایک دن قبل اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ اردو ادب نے، اردو ساہتیہ نے، اردو لٹریچر نے کس طریقے کا رول ادا کیا اتحاد، اتفاق، قومی یکجہتی کے معاملے میں۔ اور اس موقع پر اسکالرز جمع تھے شہر اورنگ آباد کے جو اردو ادب میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس سیمینار کی صدارت ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی جو پرنسپل ہے مولانا آزاد کالج کی، انہوں نے کی۔ ڈاکٹر ارتکاز افضل ادیب، شاعر، نقاد ہیں، اورنگ آباد شہر کے ادبی حلقوں میں بڑے معروف ہیں، انہوں نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ سابقہ نیوز بروڈکاسٹر، آل انڈیا ریڈیو اور ادبی محفلوں میں پیش رہنے والے خان مقیم خان اس سیمینار کے کنوینر تھے، اور جن حضرات نے یا جن مخانہ نگاران نے اپنے مقالے پیش کیے ان میں پروفیسر مرزا خضر، پروفیسر مرزا اختر بیگ اور ڈاکٹر قاضی نوید تھے۔ شہر اورنگ آباد کے ادبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد، صحافی، ادیب، شاعر اس سیمینار میں موجود تھے۔ تو سیمینار کی جھلکیاں اور اختتام پر خان مقیم خان سے جو بات چیت ہم نے کی وہ آپ دیکھیے۔ نیشنل یکجہتی کے علاوہ آپ نے کسی غریب کو راستہ پار کرا دیا، کسی نابینا کو راستہ، کسی معذور کو راستہ پار کرا دیا، یہ بھی قومی یکجہتی ہے۔ آپ نے کسی طالب علم کی فیس میں مدد کر دی، یہ بھی قومی یکجہتی ہے۔ تو قومی یکجہتی کے نقوش جو ہے ہماری تمدنی زندگی کی مختلف معاملات میں بکھرے پڑے، اور یہی معاملہ ہماری ادبی اصناف کا ہے، وہ مرثیہ ہو، قصیدہ ہو، غزل ہو، نظم ہو، قطع ہو، رباعی ہو، وہ تسلیث ہو۔ لیکن ایک صرف تھوڑا سا فرق یہ کرنا چاہیے کہ ادب جو ہے وہ جوابات فراہم نہیں کرتا۔ توقع نہیں کرنی چاہیے ادیب سے کہ وہ جو ہمارے مسائل درپیش ہیں ہم لوگوں کو، معاشرتی مسائل ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، ادیب جو ہے کوئی ادب کی کوئی صنف لے لیجیے، ہماری جو بھی اصناف ہیں، ان نثر کی اصناف ہوں یا شعر کی اصناف ہوں، وہ آپ کے لیے تیار شدہ جوابات فراہم کبھی نہیں کرتے۔ ادب جو ہے سوال پیدا کرتا ہے، سوال کھڑا کرتا ہے، اور ادب سوال اس لیے کھڑا کرتا ہے کہ ادب جو ہے وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ادب جو ہے آپ کے تخیل کو، آپ کی فکر کو انگیز کرتا ہے، وہ آپ کی فکر کو جلا دیتا ہے۔ کہ بڑا مشہور کہاوت ہے انگریزی کی کہ ادیب جو ہوتا ہے وہ he is like a canary in a coal mine، یعنی بہتی ہوئی کوئلے کی کان میں ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہوتا ہے، اسی طرح ادیب ہوتا ہے کہ کان اگر ڈہنے پہ آ جائے تو پہلے آواز کر کے نکل جاتا ہے تاکہ وہاں کے مزدوروں کو خبر ہو جائے کہ کان ڈہنے والی۔ ادیب بھی وہی وارننگ دیتا ہے آپ کو، یہ جو ہے کان اب ڈہنے والی ہے، آپ یہاں سے نکل رہی ہے۔ ادب وارننگ دیتا ہے، ادب سوال پیدا کرتا ہے، ادب وہ آپ کے جو خیال ہے، آپ کی فکر ہے، اس کو جلا دیتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ حالات ہیں، ان حالات سے آپ کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر کس طرح سے نمٹنا ہے۔ ادب وہ فکر پیدا کرتا ہے، اور اسی لیے جو مارکسی ادب لکھا گیا، جو ترقی پسند ادب لکھا گیا، اس ادب نے سوالات کھڑے کیے۔ سوال فیض جیسے شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مان، یا دیدہ نم پہ وہاں کون نظر کرتا ہے، چشمے پر نم نہیں خونابے جگر لے کے چلو۔ دیدہ نم پہ وہاں کون نظر کرتا ہے، چشمے پر نم نہیں خونابے جگر لے کے چلو۔ اب کے جاؤ جو پڑے عرض و طلب ان کے حضور، دل جگر لے کے نہیں کاسہ سر لے کے چلو۔ انہوں نے جواب دیا اپنے اساتذہ
दोस्तों और रिश्तेदारों की सेहत और खुशहाली की दुआ के साथ मैंने दुआ की कि खुदाया हमारे मुल्क के लोगों के ज़हनों में ऐसे अफकार व अमाल को जन्म दे जिनसे वो मुत्तहिद होकर जिए। हमारे मुल्क के तमाम मजहबी रहनुमाओं की मदद कर कि वो लोगों में ऐसी ताकत पैदा करे जिससे वो तकसीम की कुव्वतों को कुचल सके। कौम की अजमत फ़र्द से कहीं ज़्यादा है। बारी लाया हमारे अवाम पर अपना फजल फरमा और जल्द मुल्क को खुशहाल और कौम में तब्दील करने के लिए आओ हम जल्द मुल्क को खुशहाल कौम में तब्दील करने के लिए कोशिश हो जाए। बहरहाल जो पेपर था मैंने पेश किया था वो मकाला निगार भले ही रिटायर हो गए, लेकिन वंश से कलीग ऑलवेज कलीग के नाते मैं जिन्हें कहता हूँ कि मेरे साथ ही कहे तो मुझे अच्छा लगता है। मिर्ज़ा खिज़र साहब, साथ में प्रिंसिपल मिर्ज़ा अख्तर बेग, और जिनके तवज्जुह से प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, जिनकी वजह से हो रहा है, वो खान मुकीम खान, काजी नवीद साहब, दीगर तमाम असातिज़ा और अहले उर्दूदा तबका। सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उर्दू का हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जो तो एक रंग चढ़ा दिया है जिसमें एक उर्दू का रंग भी शामिल है, और वो भी मेरे में एक जहत हो गया है, समझ लीजिए। और खाली मैं एक रिक्वेस्ट ऑनलाइन, आज हम बात करेंगे खान मुकीम खान से। खान मुकीम खान शहर औरंगाबाद की अदब की एक मायनाज शख्सियत है। खान मुकीम खान की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। कौमी यकजहती के ताल्लुक़ से यौम जमहूरिया कल है, आज उन्होंने एक प्रोग्राम सेमिनार का इनेकाद किया था, तो उसी ताल्लुक़ से हम पूछते हैं खान मुकीम खान साहब से इस सेमिनार का मकसद क्या था। देखिए, जो हमारे दो कौमी दिन हैं, यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया, जो हम बड़े जोश खरोश के साथ और बड़े जज्बे के साथ और हुब्बुल वतनी के जज्बों से सरशार होकर मनाते हैं। अब जिस जगह आप खड़े हैं आज़ाद कॉलेज में, जिस कैंपस में आप खड़े हैं, ये कैंपस खुद जो है सेकुलरिज़म का और कौमी इत्तेहाद का एक बड़ा सा सिंबल है, अलामत है। क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ते थे तो हमने देखा है कि मरहूम डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया साहब ने यहाँ पर वो जो बुनियाद डाली, सिर्फ कॉलेज या तालीमी इदारे की नहीं डाली, बल्कि उन्होंने सेकुलरिज़म की, कौमी इत्तेहाद की भी बिना डाली। तो ये जगह का इंतखाब आज़ाद कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज, इसी वजह से था कि यहाँ पर उनको कौमी इत्तेहाद की जड़ें मिलती हैं। दूसरे ये है कि आज ये हमारी ज़रूरत भी है कि हमारी नौजवान नस्ल हमारी तमाम कौमी इत्तेहाद, मोहब्बतों और हमारी रवादारी, हमारे सलूक और हमारे आपसी भाईचारे, उख़ुव्वत और मोहब्बत के जज्बात को समझें। और ये हमारी मुल्क का एक मायनाज़ और शानदार पहलू है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पूरी तारीख़ जो है, तहज़ीब की जो तारीख़ है, उसमें हिंदुस्तान यूँ नुमाया है कि यहाँ मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं। आप हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के फासले पर चले जाएं तो पूरा बूदोबाश बदल जाता है, ज़बानें बदल जाती हैं और लिबास, वज़ाक़ता, बोलियाँ, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो मुश्तरक है वो मोहब्बत है, जो मुश्तरक है वो प्यार है, वो उनसे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और भाईचारा है। तो ये हमारी मुल्क को मुमताज़ करता है पूरी दुनिया में। इसी वजह से ये सोचा गया और कि अब ये जो कुछ है जो आपके माशरे में है वो आपके अदब का भी हिस्सा बन जाता है। तो हमारा जो पूरा अदब है, बिलख़ुसूस उर्दू अदब, तो उसमें कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती के जो नक़ूश मिलते हैं वो कुली कुतुब शाह से लेकर आज के दौर तक मिलते हैं। और यही मंशा थी कि
उस बात को, ऐसी बातों को दोहराने की बार बार ज़रूरत तो पेश आती है कि वो आपके जहनों में महफूज रहें, और इसीलिए ये सेमिनार मुनक़िद किया था जिसमें डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ने, आप जानते हैं कि कलीदी खुतबा पेश किया, बड़ा जामे कलीदी खुतबा था। उसके बाद सदारती तकरीर हुई डॉक्टर मुज़र अहमद फ़ारूक़ी साहब की, और बहुत उम्दा मक़ाले पढ़े गए डॉक्टर प्रोफेसर मिर्ज़ा ख़िज़र ने, प्रोफेसर अख्तर मिर्ज़ा ने और डॉक्टर क़ाज़ी नवीद ने अलग अलग मौज़ूआत पर अपने मक़ाले पेश किए, और इस तरह एक जश्न के तौर पर इसको मनाया गया है। ये थे खान मुकीम खान जो कह रहे थे कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं रफ़ीदीन रफ़ीक सबकी आवाज़।